photosynthetic pigment. In the last class itself I started. There are two types of photosynthetic pigments. They are primary pigment and accessory pigment. Both these pigments are involving in photosynthesis. சரியா? இந்த ரெண்டு பிக்மெண்ட்ஸுமே இன்வால்வ் ஆகும். சரியாமா? ஆனா அந்த பிரைமரி பிக்மெண்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? குளோரோஃபில் ஏ CHLAன்னு கொடுத்துருக்கலாமா? குளோரோஃபில் ஏ அதுதான் என்னது? குளோரோஃபில் ஏ இஸ் த பிரைமரி பிக்மெண்ட். பிரைமரி பிக்மெண்ட் இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, அந்த குளோரோஃபில் ஏ வந்து இட் ட்ராப்ஸ் சோலார் எனர்ஜி and convert it into chemical energy or food energy. சரியாமா? இந்த குளோரோஃபில் ஏ தான் என்ன பண்ணுது? சன்லைட்டை அப்சார்ப் பண்ணுது. தட் இஸ் சோலார் எனர்ஜி. சன்லைட் இஸ் ஹேவிங் more energy. Understand ma? That is called solar energy. It is absorbed by which type of pigment? The primary pigment chlorophyll A. Only one primary pigment, that is chlorophyll A. Okay. So it is called the reaction center. Actually reaction வந்து இந்த chlorophyll A ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரியாமா? chlorophyll A ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. So the chlorophyll A is otherwise called the reaction center. The primary pigment is otherwise called reaction center. Reaction center. Then the other pigment. What are the other pigments involved in photosynthesis? Chlorophyll B, chlorophyll B and carotenoids. Chlorophyll B and carotenoids they are called accessory pigment. They are called accessory pigment. They pass on the absorbed energy to chlorophyll A. சரியா? இதுவும் கொஞ்சம் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணும். chlorophyll B, carotenoids எல்லாம் இதை அப்சார்ப் பண்ணி they can't do any reaction. இதனால எந்த ரியாக்ஷனையும் தனியா பண்ண முடியாது. சரியா? இந்த accessory pigmentsனால they can't do any reaction individually. They have to depend on the primary pigment. சரியாமா? So the accessory pigments absorb the energy and they pass on to chlorophyll A, that is the primary pigment. Understand ma? Okay. Then reaction center and accessory pigments together called the photosystem. சரியா? ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம என்ன பேரு? photosystem. photosystem 1 அதுக்கு வந்து P1 P2 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? P1 P2. P1 னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து the primary pigmentல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குதோ that is called photosystem 1. சரியா? அப்ப chlorophyll A வந்து photosystem 1. chlorophyll B யும் carotenoidsம் எதுல வந்துரும்? photosystem 2ல வந்துரும். சரியா? காமனா ரெண்டையும் சேர்த்து we call it as photosystem. ஓகேமா? அப்ப ரெண்டுமே that is primary pigment and accessory pigments together called as ரெண்டையும் சேர்த்து we call it as photosystem. The primary pigment is called reaction center, that is chlorophyll A, and the accessory pigments they are called harvesting centers. Harvesting center இங்க இருந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி எங்க கொடுக்கும்? இந்த ரியாக்ஷன் சென்டருக்கு கொடுத்துரும். சரியா? So they are called harvesting center. Yes, both the reaction center and harvesting center the together called as photosystem. Are you clear, students? Are you all? Yes. Can you understand ma? புரிஞ்சுதா இல்லையா? Yes, clear. Very good ma. Thank you so much da. Yes, these are the two types of photosynthetic pigments. சரியாமா? இந்த ரெண்டு பிக்மெண்ட்ஸையும் we call it as photosystem. சரியா? The next one, role of sunlight in photosynthesis. இதான் ரொம்ப ரொம்ப important. சரியாமா? Listen carefully. Role photosystem, that is antenna complex of photosynthesis. எப்படி நடக்கு பாரு photosynthesis. photosystem 1 வந்து அப்சார்ப் பண்ணுது, photosystem 2 வந்து அதை அப்சார்ப் பண்ணி photosystem 1க்கே கொடுத்துருது. சரியா? accessory pigments இதெல்லாம் accessory pigments. These accessory pigments absorb sunlight and it is sent to the photosystem 1, that is the primary pigment. சரியாமா? ஸோ இங்க இருந்து கிடைக்கிறது எல்லாமே இங்க கொண்டு சேர்த்துருது.
So this is called the photosystem. Okay, two types of photosystem. Then role of sunlight in photosynthesis. இந்த சன்லைட்டோட ரோல் என்ன photosynthesisல? மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் என்னது எனர்ஜியே யாருதான்? சன்லைட் தான். சரியா? ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குன்னா எஸ்மா வெரி குட்மா. ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குன்னா அங்க என்ன வேணும்? எனர்ஜி வேணும். சரியா? ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி வேணும். சரியா? இங்க போட்டோசிந்தசிஸ் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன். நீங்க வந்து இது வந்து ஹையர் இதுல ஹையர் செகண்டரியில நீங்க வந்து 11th 12th நீங்க பயாலஜி குரூப் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க போட்டோசிந்தசிஸ் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா படிப்பீங்க. என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டீட்டெயிலா படிப்போம். ஆனா உங்களுக்கு அதோட சும்மா ஒரு இன்ட்ரோ மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கு. சரியாம்மா? ஒரு அதை எப்படி அதை வந்து நீங்க இப்போ 11th 12th எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணும், இப்போ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த பேசிக் மட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை மட்டும் உனக்கு மிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஏன்னா அதை டீப்பா படிக்க போனா இட் டேக்ஸ் ஒரு 5 hours ஆகும். சரியா? சரி, ஓகே. இப்போ சன்லைட்டோட ரோல் என்ன போட்டோசிந்தசிஸ்ல? இவங்க தான் மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. சரியாப்பா? ஓகே. இந்த போட்டோசிந்தசிஸ் ஆக்சுவலா கிரீன் பார்ட்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா? இந்த லீஃப்ல நடக்கும், தென் ஸ்டெம்ல நடக்கும், தென் ஃப்ளோரல் பட்ஸ்ல நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்படிதானே? அப்போ அந்த அந்த பார்ட்ஸ்லயும் செல்லுல தானே நடக்கும். செல்லுக்குள்ளயும் எந்த செல் ஆர்கனல்ல நடக்கும்? photosynthesis occurs in the chloroplast. Why the photosynthesis occurs in chloroplast? Why ma? Say the answer. Very good. Yes ma. Subha, Induja, Gandhan, very good. Inside the chloroplast only what is present? The green pigment chlorophyll. அந்த green pigment chlorophyllக்கு மட்டும்தான் எதை அப்சார்ப் பண்ற எபிலிட்டி இருக்குது, கெப்பாசிட்டி இருக்குது? சன்லைட்டை அப்சார்ப் பண்ற கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெரி குட் மா, வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எஸ் விமல், வெரி குட். ரவிசங்கர், கண்மணி, எஸ் வெரி குட் மா. கிரீன் பிக்மெண்ட் எதுக்குள்ளதான் இருக்குது? அந்த குளோரோஃபில், இந்த குளோரோபிளாஸ்டுக்குள்ளதான் இருக்குது. சரியாப்பா? ஸோ அங்கதான் போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குது. புரிஞ்சுதம்மா? ஓகே. இப்போ இந்த போட்டோசிந்தசிஸ்ல நம்ம படிக்க போறோம். இந்த போட்டோசிந்தசிஸ் வந்து ஒரே ஸ்டெப்பா நடக்கல. சரியா? இட் அக்கர்ஸ் இன் 2 ஸ்டேஜ். லைட் டிபெண்டன்ட் ஸ்டேஜ் ஒன்னு, லைட் இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டேஜ் ஒன்னு. கிடைக்க மாட்டேங்குது, ஆன் பண்ணணுமா? எஸ், லைட் டிபெண்டன்ட் ஒன்னு, லைட் இண்டிபெண்டன்ட். இந்த ரெண்டு சேர்த்தா தான் நம்ம போட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். சரியாப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ போட்டோசிந்தசிஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப், போட்டோசிந்தசிஸ்ல 2 stages இருக்குப்பா. வாட் ஆர் த 2 stages? லைட் டிபெண்டன்ட் ரியாக்ஷன், லைட் இண்டிபெண்டன்ட். லைட் டிபெண்டன்ட்னா கண்டிப்பா அந்த ரியாக்ஷனுக்கு என்ன வேணும்? லைட் டிபெண்டன்ட் மீன்ஸ் தட் ரியாக்ஷன் நீட்ஸ், டக்குன்னு சொல்லு. தட் லைட். எஸ் காஜா, வெரி குட் பா. காஜா, வெரி குட். சுபா, இந்த லைட் வேணும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் லைட் டிபெண்டன்ட். சரியாம்மா? வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எஸ்மா, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எஸ் ஃபார் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ். ஓகேம்மா. தென் லைட் இண்டிபெண்டன்ட் மீன்ஸ் வாட் இஸ்? முகமது நஃபீர், வெரி குட் மா. லைட் இண்டிபெண்டன்ட் என்னப்பா? ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். எஸ், ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்னா என்னது? that reaction does not need light. சரியா? லைட் தேவையில்லாத ஒரு ரியாக்ஷன். டார்க்னு சொல்ல முடியாது. லைட் டிபெண்டன்ட்னா கண்டிப்பா லைட் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும். சரியா? there is no need for light. லைட் இண்டிபெண்டன்ட்னா there is no need for light. லைட் தேவையில்லாமலும் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும். சரியாம்மா? ஸோ போட்டோசிந்தசிஸ் நீங்க இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது போட்டோசிந்தசிஸ்ல 2 stages இருக்கு அப்படின்னு தெரியுமா? now only was studying. சரியா? இது வந்து இதே வந்து ஒரு 2 years பேக் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, 12th தான் படிப்பாங்க.
இந்த photosynthesis process எல்லாம் லைட் ரியாக்ஷன் டார்க் ரியாக்ஷன்லாம் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் இருக்கும், 12th ஸ்டாண்டர்ட் பாட்னில இருக்கும். பட் நவ் இட் இஸ் இன்க்ளூடட் ஃபார் 10th ஸ்டாண்டர்ட். ஏன்னா நம்ம வந்து சிபிஎஸ்சிக்கு ஈக்குவலா நம்மளோட சிலபஸ் இருக்குது. சரியாப்பா? அதனால நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ, இதுதான் என்னது கான்செப்ட். அப்போ photosynthesis consists of 2 stages. What are the 2 stages? Light dependent reaction and light independent reaction. Light depend பண்ணி இருக்கிறனால அந்த ரியாக்ஷனுக்கு இன்னொரு நேம் லைட் ரியாக்ஷன். லைட் ரியாக்ஷன். சரியா? லைட் தேவையில்லாம லைட்டே அங்க தேவையில்லை அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன், அந்த தேவையில்லாமலும் சம்டைம்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்குது. தட் இஸ் கால்டு டார்க் ரியாக்ஷன். அங்க லைட்டோட தேவையே இல்லை. சரியா? ஸோ தட் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்டு டார்க் ரியாக்ஷன். சரி, இப்போ லைட் ரியாக்ஷனும் டார்க் ரியாக்ஷனும் எங்க நடக்கும்? போத் லைட் அண்ட் டார்க் ரியாக்ஷன் occurs in which organelle of the plant cell? வெரி குட் கந்தன். ரெண்டுமே லைட் ரியாக்ஷனும் அங்கதான் நடக்குது, டார்க் ரியாக்ஷனும் அங்கதான் நடக்குது, குளோரோபிளாஸ்டுக்குள்ள தான். அதனாலதான் நான் ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணேன். குளோரோபிளாஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு தான் ரீகால் பண்ணேன். ஏன்னா இந்த லைட் ரியாக்ஷன் எதுக்குள்ள நடக்கு அப்படின்னா கிரானா ஆஃப் த குளோரோபிளாஸ். புரிஞ்சுதாமா? டார்க் ரியாக்ஷன் எங்க நடக்குது? ஸ்ட்ரோமா ஆஃப் த குளோரோபிளாஸ்ட். இந்த ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கிட வேண்டியது. யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் ஃபார் எவர், பிகாஸ் இட் கேன் பி ஆஸ்ட் ஃபார் ஒன் வேர்ட். நீட்லையும் கேட்கலாம், நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாம்லையும் கேட்பாங்க. சரியாப்பா? லைட் ரியாக்ஷன் அக்கர்ஸ் இன், லைட் ரியாக்ஷன் எங்கம்மா நடக்கும்? ஜஸ்ட் நவ் ஐ செட் கிரானா. சரியா? வெரி குட் கந்தன். எஸ், ஐ அப்ரிஷியேட் யூ மா. கிரானா ஆஃப் த குளோரோபிளாஸ். எஸ் கண்மணி, வெரி குட் மா. மாரி செல்வ சதீஷ், காஜா மகைதீன், எஸ் வெரி குட் பா. கிரானா. டார்க் ரியாக்ஷன் அக்கர்ஸ் இன், எஸ் மஹ்மத் நஃபீர், சுபா இந்துஜா, ஸ்ட்ரோமா. வெரி குட் சுபா இந்துஜா, வெரி குட். டார்க் ரியாக்ஷன் அக்கர்ஸ் இன் ஆரிஃப் ரூபா ரமணி, வெரி குட். டார்க் ரியாக்ஷன் அக்கர்ஸ் இன் ஸ்ட்ரோமா. இந்த இதுல எந்த கன்ஃபியூஷனுமே உங்களுக்கு இல்லைல்ல? அப்போ photosynthesis, கண்மணி மஹ்மத் நஃபீர், வெரி குட் மா. Photosynthesis has 2 stages, the light reaction or light dependent reaction, then light independent reaction or dark reaction. Both are takes place in chloroplast. ரெண்டுமே chloroplastக்குள்ள தான் நடக்கும். Chloroplast is the cell organelle. அதுலயுமே லைட் ரியாக்ஷன் அந்த chloroplastக்குள்ள எந்த பார்ட்ல நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா grana of the chloroplast. Light reaction occurs in yes, dark reaction. Yes ma, Ruba Ramani, very good ma. Dark reaction occurs in stroma of the chloroplast. சரியாப்பா? இது உனக்கு நல்லா புரிஞ்சுட்டியம்மா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் light dependent reaction or light reaction, or it is otherwise called Hill reaction. ஏன் Hill reaction? ஹில்ல நடக்குமா அது? Why it is called Hill reaction? Because it was discovered by Robin Hill in the year 1939. 1939ல ராபின் ஹில் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் தான் இந்த ரியாக்ஷனை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. சரியாம்மா? ஸோ அவரோட நேமே இதுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. லைட் ரியாக்ஷன், light dependent reaction or Hill reaction. 3 names. இந்த ஒரு ரியாக்ஷனுக்கும் எத்தனை நேம்ஸ் இருக்கு? 3 names it is having. Light reaction, light dependent reaction and also Hill reaction. Why it is called light reaction or light dependent? Because it needs light, sunlight for photosynthesis. இந்த ஸ்டேஜுக்கு photosynthesisல இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குன்னா, கண்டிப்பா லைட் ரியாக்ஷன் நடக்குன்னா லைட் தேவைப்படுது. ஸோ இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால் லைட் டிபெண்டன்ட் ரியாக்ஷன். வித்தவுட் லைட் திஸ் ரியாக்ஷன் won't happen. சரியாமா? இந்த ரியாக்ஷனே நடக்காது. It won't happen. Understand? Okay. So it is called light dependent. Then it was discovered by
Robin Hill. So it is otherwise called Hill's reaction. Hill அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சனால இதுக்கு ஹில் ரியாக்ஷன் இன்னொரு பேர். சரியா? ஓகே. இப்போ லைட் ரியாக்ஷன் வந்து எங்க நடக்க போகுது? டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி. சன்லைட் இருந்தா மட்டும்தான் இது நடக்கும். சரியாமா? இந்த தைலகாய்டு மெம்பரைன் கிரானா ஆஃப் த குளோரோபிளாஸ்ட். சரியா? கிரானா இஸ் நத்திங் பட் தைலகாய்டு. அப்படிதான் நிறைய தைலகாய்ட்ஸ் சேர்ந்ததுதான் கிரானா. அந்த கிரானா அந்த தைலகாய்டோட மெம்பரைன்ல தான் என்ன நடக்குது? லைட் ரியாக்ஷன். ஸோ light reaction occurs in the thylakoid membrane of the grana of the chloroplast. Then here, what is the reaction going on? That chlorophyll or the pigment which is present in the grana absorbs the light energy and convert it into ATP and NADPH2. What is ATP? Have you heard this word ATP? ஏடிபின்ற அந்த அப்ரிவியேஷனை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களாமா? நோ. அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட். அடினோசின் இது ஒரு நைட்ரோஜினஸ் பேஸ். அடினோசின். சரியா? இது கூட என்னது சேர்ந்திருக்கு? ட்ரைபாஸ்பேட். ட்ரை மீன்ஸ் 3 பாஸ்பேட் குரூப் சேர்ந்தது தான் என்னது? அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட். அதான் அதோட அப்ரிவியேஷன். அடினோசின் வந்து ஒரு நைட்ரோஜினஸ் பேஸ். தென் ட்ரைபாஸ்பேட் மீன்ஸ் 3 மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பேட். 3 பாஸ்பேட் மாலிகூல்ஸ் வந்து அடினோசின் கூட சேர்ந்தா தட் இஸ் கால்டு அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட். சரியா? ஓகே. இன்னும் இதுல ஒண்ணு இருக்கு, ஏஎம்பின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அடினோசின் மோனோபாஸ்பேட். ஏஎம்பி அப்படின்னா அடினோசின் மோனோபாஸ்பேட். ஒரே ஒரு பாஸ்பேட் மாலிகூல் இருக்கு. சரியா? இன்னொன்னு இருக்கு, ஏடிபின்னு இருக்கு, அடினோசின் டைபாஸ்பேட். சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இப்போ அடினோசின்ல ஒரே ஒரு பாஸ்பேட் குரூப் ஆட் ஆனா அதுக்கு பேரு ஏஎம்பி, அடினோசின் மோனோபாஸ்பேட். 2 பாஸ்பேட் குரூப் ஆட் ஆகும்போது தட் இஸ் கால்டு ஏடிபி. 3 பாஸ்பேட் குரூப் ஆட் ஆகும்போது தட் இஸ் கால்டு ஏடிபி. அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட், அடினோசின் மோனோபாஸ்பேட், அடினோசின் டைபாஸ்பேட் அண்ட் அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட். சரி, ஏன் எனர்ஜி வந்து அப்சார்ப் பண்ணி the light energy, it absorbs the light energy and convert into ATP and NADP. ஏன் ஏடிபியா மாத்தணும்? இப்போ வந்து ஸ்ட்ரோமா ஆஃப் த குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கு இல்லையாமா, அந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அங்க வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய ஏடிபி இருக்கும், ஏஎம்பி இருக்கும். சரியா? அடினோசின் டைபாஸ்பேட்டும் இருக்கும், மோனோபாஸ்பேட்டும் இருக்கும். இப்போ எனர்ஜியை வந்து இது அப்சார்ப் பண்ணுது. இப்போ இந்த எனர்ஜியை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஏஎம்பி கூட அடிஷ்னலா ஒரு பாஸ்பேட்டை ஆட் பண்ணி விட்டுரும். அப்போ அது ஏடிபியா மாறிடும். அடுத்தது இந்த ஏடிபி கூட ஒரு பாஸ்பேட்டை ஆட் பண்ணி விட்டுரும், அது ஏடிபியா மாறிடும். ஏன் எப்படி ஆட் பண்ணுது? அந்த எனர்ஜியை வச்சு அந்த பாஸ்பேட்டை ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் ரெண்டுக்கு இடையில. சரியா? அடினோசின்கையும் பாஸ்பேட்டுக்கு இடையில பாண்ட், எனர்ஜி ரிச் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும். அந்த எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணாம அந்த அடினோசின் கூடயே சேர்த்து வச்சுக்கிடும். எப்படி சேர்க்கும்? ஒரு பாஸ்பேட்டை அது கூட ஆட் ஆக அதில் எனர்ஜியை வந்து என்ன செஞ்சுக்கிடும்? ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். சரியாம்மா? தட் இஸ் அந்த எனர்ஜி ரிச் காம்பவுண்ட் தான் ஏடிபி. இந்த ஏடிபியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா செல்லோட எனர்ஜி கரன்சி. ஏடிபி இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் த செல். செல்லுக்குள்ள எனர்ஜியை வந்து எந்த ஃபார்ம்ல தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும்? இந்த ஏடிபின்ற கெமிக்கலா தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும். சரியா? அப்போ இங்க குளோரோபிளாஸ்டுக்குள்ள போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டை அப்சார்ப் பண்ணுது, சோலார் எனர்ஜியை அப்சார்ப் பண்ணுது குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட். அந்த அப்சார்ப் பண்ற எனர்ஜியை ஏடிபின்ற கெமிக்கலா அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிடும். நாட் ஒன்லி ஏடிபி பட் ஆல்சோ NADPH2. NADPH2 அதோட அப்ரிவியேஷன் என்ன? NADPயோட அப்ரிவியேஷன் என்ன அப்படின்னா நிக்கோட்டினமைடு அடினைன் டைநியூக்ளியோடைடு பாஸ்பேட். என்னம்மா? NADP. NADPனா நிக்கோட்டினமைடு.
N for nicotinamide, A for adenine, D for dinucleotide, P for phosphate. சரியா? இது ஒரு காம்பவுண்ட். இதுல வந்து என்ன பண்ணும்னா ஹைட்ரஜனை சேர்த்து விட்டுரும். 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டமை சேர்த்து விட்டுரும். சேரும்போது இந்த இந்த காம்பவுண்டு கூட ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும்போது என்ன செய்யுது, ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா ரெண்டுக்கு இடையில, அந்த பாண்டுக்கு நிறைய எனர்ஜியை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிடும். சரியா? அப்போ the energy which is absorbed from the sunlight is converted into ATP and NADPH2. NADP இருக்கிறத NADPH2 மாத்திரும் அந்த எனர்ஜி. Are you clear? அது மாதிரி AMP ADP இருக்கிறத அந்த பாஸ்பேட்டை அந்த எனர்ஜியோட ஆட் பண்ணி ATP ட்ரை பாஸ்பேட் 3 பாஸ்பேட் குரூப்பை அது கூட ஆட் பண்ணி விட்டுரும். அந்த இப்ப நமக்கு செல்லுக்கு வந்து எனர்ஜி தேவைப்படுது அப்படின்னு வச்சுக்கேன், என்ன பண்ணும், அந்த ஏடிபிய பிரேக் பண்ணும். அந்த பாஸ்பேட்டை ஒரு பாஸ்பேட்டை கழட்டி விட்டுரும். கழட்டும் போது அதுல இருந்து எனர்ஜி நிறைய ரிலீஸ் ஆகும். தட் எனர்ஜி இஸ் யூட்டிலைஸ்டு பை த செல் ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன் அல்லது அதோட ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ த ஏடிபி இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு எனர்ஜி கரன்சி. சரியா? எனர்ஜி கரன்சி. கரன்சினா என்னதுமா? எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் த செல். இப்போ கேட்கலாம் ஒன் வேர்ட்ல, டேஷ் இஸ் கால்டு த எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் த செல் அப்படின்னு கேட்பாங்க. எஸ், நம்மள்கிட்ட வீட்டில் கரன்சி இருக்கும் இல்லையா, அதை வச்சு எதுனாலும் வாங்கிக்கலாம். அது மாதிரி நம்ம செல்லுக்குள்ள எல்லா ரியாக்ஷனுக்கும் என்ன தேவை, எனர்ஜி தேவை. அந்த எனர்ஜியை வந்து எந்த ஃபார்ம்ல அது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது, இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி அண்ட் NADPH2. Are you clear, ma? Then the product of light reaction move out from the thylakoid to the stroma of the chloroplast. Okay. இப்போ இவ்வளவு நேரம் நம்ம லைட் ரியாக்ஷனை படிச்சோம், இப்படிதானே? லைட் ரியாக்ஷன் வந்து இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் லைட் டிபெண்டன்ட் ஆர் ஹில் ரியாக்ஷன் பிகாஸ் இட் வாஸ் டிஸ்கவர்டு பை ராபின் ஹில். தென் this takes place in the presence of light. இந்த ரியாக்ஷன் வந்து only in the presence of lightல நடக்கிறனால it is otherwise called light dependent reaction. Where it occurs, this light reaction occurs in the thylakoid membrane or grana of the chloroplast. The grana தான் ரொம்ப important. Grana of the chloroplast. Then granaல chlorophyll வந்து என்ன பண்ணுது, it absorbs the light energy and convert it into ATP and NADPH2. சரியா? லைட் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணி எந்த காம்பவுண்ட் ஃபார்ம்ல அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது, ஏடிபி ஆகவும் NADPH2 ஆகவும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது. சரியாம்மா? தென் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்ன செய்யுதான், இந்த ஏடிபியும் NADPH2 கிரானால இருந்து எங்க ஓடுது இப்போ, the product of light reaction. What are the products of light reaction? கேட்கலாம். Name the products of light reaction. சீக்கிரமா சொல்லு students. What are the products of light reaction? ATP and NADPH2 மா, energy rich compound. சரியா? very good. ATP and NADPH2. Subha Indija Kandan, very good ma. ATP and NADPH2. These are the, yes, the products obtained during light reaction. இந்த லைட் ரியாக்ஷன்ல இந்த கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து எங்க மூவ் ஆகுது, மூவ் அவுட் ஃப்ரம் த தைலகாய்டு, அந்த கிரானால இருந்து இட் இஸ் மூவிங் டு த ஸ்ட்ரோமா ஆஃப் த குளோரோபிளாஸ்ட். மேட்ரிக்ஸுக்குள்ள போயிருது, ஸ்ட்ரோமாக்குள்ள போயிடும். சரியாம்மா? எஸ் கண்மணி, வெரி குட். ஏடிபி அண்ட் NADPH2 are energy rich compounds which are formed, ரூபாரமணி, வெரி குட், which are formed as a result of light reaction. சரியாம்மா? லைட் ரியாக்ஷனோட ரிசல்ட் எண்ட்ல, at the end of the light reaction, 2 products are produced, energy rich compounds, ATP and NADPH2. Are you clear ma? புரிஞ்சுட்டா இப்போ லைட் ரியாக்ஷன்? இது மட்டும் இல்லாம என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த லைட் ரியாக்ஷன்ல வந்து லைட் when it falls on the leaf, இந்த மாதிரி லீஃப்ல வந்து லைட் வந்து விழும்போது அந்த லீஃப்ல என்ன இருக்கும், வாட்டர் இருக்கும். அந்த வாட்டரை வந்து என்ன, சாரி ஆமா வாட்டர், H2O இருக்கும்லப்பா, அந்த வாட்டரை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிரும். முதல்ல லைட் ரியாக்ஷன்லயே சன்னோட லைட்டு விழுந்த உடனே அந்த லீஃப்ல இருக்கிற வாட்டர் H2O இருக்கு இல்லையா, அந்த செல்லுக்குள்ள வாட்டர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த வாட்டர் வந்து எதா ஸ்பிளிட் ஆயிரும், ஹைட்ரஜன் ஆட்டமாவும்
ஆக்சிஜனாவும் ஸ்பிளிட் ஆயிரும், ஆக்சிஜன் மாலிகுல். அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் டூரிங் போட்டோசிந்தசிஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் இவால்வ்ட் as a gas அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, as a by product. not only starch, starch மட்டும் இல்ல பை ப்ராடக்ட், ஸ்டார்ச் கூட எதுவும் கிடைக்குது, ஆக்சிஜனும் கிடைக்குது, அல்லது கார்போஹைட்ரேட் கூட ஆக்சிஜனும் கிடைக்குது, அப்படிதானம்மா? வாட் ஆர் தி எண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் போட்டோசிந்தசிஸ்? போட்டோசிந்தசிஸோட எண்ட் ப்ராடக்ட் என்னலாம்? கார்போஹைட்ரேட் ஆர் ஸ்டார்ச் ஆர் குளுக்கோஸ், அதான் அதோட ஃபுட் மெட்டீரியல். அதுவும் பிளஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் இவால்வ்ட் as a கேஸ், ஆக்சிஜன் வந்து கேஸா இவால்வ் ஆகும். புரிஞ்சுதாப்பா? ஸோ இப்போ இந்த லைட் ரியாக்ஷன்ல நமக்கு எனர்ஜி ரிச் காம்பவுண்ட்ஸ் மட்டும் கிடைக்கல, அங்க வாட்டரை வந்து அந்த லைட் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி விட்டுருது. எதா ஸ்பிளிட் பண்ணுது? H2O வந்து ஃபார்முலா ஃபார் வாட்டர். வாட்டரை எதா ஸ்பிளிட் பண்ணிடுது? ஹைட்ரஜன் ஆட்டமாவும் ஆக்சிஜன் மாலிகுலாவும் என்ன செஞ்சிடும்? ஸ்பிளிட் பண்ணி விட்டுரும். புரிஞ்சுதாப்பா? எஸ், தட் இஸ் லைட் ரியாக்ஷன். இப்போ லைட் ரியாக்ஷன்ல லைட்டை யூஸ் பண்ணி எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி. இந்த ஏடிபி NADPH2 கிரானால இருந்து அந்த லைட் ரியாக்ஷன் முடிஞ்சோடனே எங்க போயிட்டு குளோரோபிளாஸ்டோட ஸ்ட்ரோமாக்குள்ள மூவ் ஆயிட்டு. இவ்வளவு நீ தெரிஞ்சா போதும். சரியா? ஆர் யூ கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எஸ். தென் நீங்க வந்து அப்ரிவியேஷன் பாரு, நான் சொன்னல ஏடிபி அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட். ஏடிபி என்னமா? அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட். ஏடிபி அடினோசின் டைபாஸ்பேட். NAD நிக்கோட்டினமைடு அடினைன் டைநியூக்ளியோடைடு. இந்த NADயை தான் அந்த எனர்ஜி வந்து ஆட் ஆகும்போது NADPH2 மாறும். அதுல பாஸ்பேட்டையும் ஆட் பண்ணும், ஹைட்ரஜனும் ஆட் பண்ணும். சரியா? ஓகே. நிக்கோட்டினமைடு அடினைன் டைநியூக்ளியோடைடு பாஸ்பேட். A cell cannot get it energy directly from glucose. எஸ், ஒரு செல்லுக்கு வந்து இப்போ எனர்ஜி தேவைப்படுதுன்னு வையேன், எங்க அதுல இருந்து நம்ம இப்போ நம்மள நல்லா அந்த செல் வந்து ஸ்டார்ச்சை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கு, அதனால இட் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் குளுக்கோஸா இருக்கும். அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளே குளுக்கோஸா இருக்கும். ஆனா அந்த குளுக்கோஸை அதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப எப்படிதான் அதுக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது? இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி. ஏடிபியை தான் அதால யூஸ் பண்ண முடியும். புரிஞ்சுதா? அதனாலதான் டூரிங் போட்டோசிந்தசிஸ் அது வந்து ஸ்டார்ச்சாவும் என்ன செய்யுது? ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது, பிளஸ் ஏடிபியாவும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது. ஏடிபியை தான் செல் வந்து யூஸ் பண்ணும். சரியாம்மா? ஃபார் தேர் லைஃப் ப்ராசஸஸ். அதில் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும்ல செல்லுக்குள்ள, அதுக்கு ஒன்லி தே மேக் யூஸ் ஆஃப் ஏடிபி, நாட் குளுக்கோஸ் ஆஸ் சச். அது ப்ரிப்பேர் பண்ற குளுக்கோஸை அதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. அது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஏடிபியை தான் அதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த செல்லுக்கு. சரியா? ஓகே. தென் டார்க் ரியாக்ஷன். அப்போ photosynthesis has two stages. What are the two stages? Light reaction and dark reaction. Light dependent and light independent reaction or Hill's reaction. This dark reaction is otherwise called, in the dark reaction அல்லது light independent reaction is otherwise called Calvin cycle. Why it is called Calvin cycle? Because it was discovered by மெல்வின் கால்வின். சரியாமா? மெல்வின் கால்வின் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் இதை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு கால்வின் சைக்கிள். ஸோ லைட் ரியாக்ஷன் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு, லைட் ரியாக்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது? ஹில் ரியாக்ஷன். டார்க் ரியாக்ஷன் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் கால்வின் ரியாக்ஷன். சரி, இப்போ வாட் ஆர் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பாரு. லைட் ரியாக்ஷன் அக்கர்ஸ் இன் கிரானா, பட் டார்க் ரியாக்ஷன் அக்கர்ஸ் இன் ஸ்ட்ரோமா. புரிஞ்சுதாப்பா? தென் அங்க வந்து லைட் வந்து அப்சார்ப் பண்ணி ஏடிபியாவும் NADPH2 ஸ்டோர் பண்ணுச்சு, அப்படிதானே? ஆனா இங்க என்ன பண்ணுது பாரு, இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லைட் ரியாக்ஷன் ஒன்லி லைட்டை யூஸ் பண்ணி எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி, அவ்வளவுதான். எனர்ஜியை தான் என்ன செய்யுது? அது வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுது. புரிஞ்சுதாமா? ஆனா டார்க் ரியாக்ஷன்ல தான் ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் ஆஃப் போட்டோசிந்தசிஸே நடக்குது. தட் இஸ் கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் ஆர் ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ். சரியா? ஸ்டார்ச் ஃபார்மேஷன் வந்து எங்க தான் நடக்குது? இன் டார்க் ரியாக்ஷன். இதுக்கு ஆனா அந்த டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு லைட் தேவையில்லை. ஆனா லைட் இல்லாமலும் நடக்கும்,
லைட் இருந்தாலும் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும். சரியா? லைட் கண்டிப்பா தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னா எனர்ஜி தான் தேவை இதுக்கு. எனர்ஜி ஆல்ரெடி யார் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறா? ஆல்ரெடி யாருமா எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறா? The light reaction. Are you clear, students? Can you understand? புரியுதாமா? Students, can you understand ma? Yes, Srimati, yes, you understood. Very good. Thank you ma, thank you. அப்போ லைட் ரியாக்ஷன்ல எனர்ஜியை மட்டும்தான் சிந்தசிஸ் பண்ணுது. சரியா? அப்ப டார்க் ரியாக்ஷன்ல அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி கார்போஹைட்ரேட்டை அல்லது ஸ்டார்ச்சை சிந்தசிஸ் பண்ணுது பிளான்ட். புரிஞ்சுதா? அப்ப டார்க் ரியாக்ஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அப்படிதானே? டார்க் ரியாக்ஷன் தானே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ் ஆர் நோ? Say yes or no. Is dark reaction is important or no? Yes. ஆனா without light reaction dark reaction cannot happen. புரிஞ்சுதாமா? லைட் ரியாக்ஷன் நடக்காம டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்க முடியாது. ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட். சரி, புரிஞ்சுதாப்பா? போத் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லைட் வந்து they are storing the energy. They are absorbing the energy from sun and storing in the form of chemical, in the form of ATP and NADPH2. Okay, that energy is utilized for reduction of carbon dioxide into carbohydrate. What is reduction? Oxidation reduction படிச்சிருக்கீங்களா நீங்க? What is oxidation? Oxidation என்னப்பா? Addition of oxygen. Oxidation addition of chemistryல படிச்சிருப்பீங்க. Oxidation means addition of oxygen. அந்த ஆக்சிடேஷனை வந்து நம்ம இன்னொரு தடவை சொல்லலாம். எப்படி சொல்லலாம்னா removal of hydrogen. Yes, very good. கண்மணி, you are correct. Addition of oxygen or removal of hydrogen ரெண்டையுமே நம்ம ஆக்சிடேஷன் தான் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இங்க ரிடக்ஷன் நடக்குது. ரெடியூஸ்டு கார்போஹைட்ரேட். அப்போ ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். இப்போ ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷனுக்கு ஆப்போசிட் ரிடக்ஷன். அப்போ என்னவா இருக்கும்? ரிடக்ஷன்னா என்ன? addition of oxygen is called oxidation. அது இன்னொரு வெளியிலையும் சொல்லலாம். removal of hydrogen is also called oxidation. அப்போ ரிடக்ஷன்னா என்ன? அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் ரிடக்ஷன். அப்போ ரிடக்ஷன் டைம்ல என்ன நடக்கும்? வெரி குட் கந்தன். லாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆர் இன்னொரு டேர்ம் சொன்னனே, அதை சொல்லு பார்ப்போம். லாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆர் வெரி குட் கந்தன், சொல்லு சீக்கிரமா. Others, girls, what are you doing? Yes, Subha Induja, very good. Removal of reduction na? Yes, removal of oxygen. இன்னொன்னு no, removal of hydrogen. Sorry, addition of hydrogen. Gain of hydrogen. Who said? Gomadi Ambika, very good. Yes, not nitrogen ma, hydrogen. HY, hydrogen. Very good ma. Gomadi Ambika, very good. Yes. So இங்க வந்து என்ன நடக்குது? இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்போஹைட்ரேட்டா மாறணும். கார்போஹைட்ரேட்டோட ஃபார்முலா என்னது? C6H12O6. ஆக்சுவலா இங்க என்ன இருக்குது? கார்பனும் ஆக்சிஜனும் மட்டும்தான் இருக்குது. ஆனா இங்க கார்போஹைட்ரேட் அல்லது ஸ்டார்ச்ல என்னெல்லாம் இருக்குது? கார்பன், அடிஷனலா என்ன இருக்குது? ஹைட்ரஜன், தென் ஆக்சிஜன். அப்படிதானே? இந்த CO2 கூட ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் கால்டு என்னது? ரிடக்ஷன். ஆர் யூ கிளியர்? ஏன் இந்த ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் சொல்றோம் அப்படின்னா இங்க வந்து என்ன நடக்குது? அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். சரியாம்மா? ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் கால்டு ரிடக்ஷன். அதை தான் இங்க கொடுத்துருக்கு பாரு. இப்போ ரிடக்ஷன்னா புரிஞ்சுட்டா உனக்கு? அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆர் இன்னொரு வழியிலையும் சொல்லலாம் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன்.
ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜனும் ரிடக்ஷன் தான், அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜனும் ரிடக்ஷன் தான். எஸ், வெரி குட் மா ரூபா ரமணி, வெரி குட். எஸ் எஸ், யூ ஆர் கரெக்ட் மா. ஓகே, ஸோ டார்க் ரியாக்ஷன்னா என்ன? இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு பயோசிந்தட்டிக் ஃபேஸ். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் போட்டோசிந்தசிஸ்ல. சரியா? இட் இஸ் கேரிட் அவுட் இன் ஸ்ட்ரோமா. இது எங்க நடக்குதுப்பா? ஸ்ட்ரோமாக்குள்ள நடக்குது. எங்க நடக்கல? கிரானாக்குள்ள நடக்கல. ஆனா ரெண்டுமே குளோரோபிளாஸ்ட்ல தான் நடக்குது. லைட் ரியாக்ஷன் குளோரோபிளாஸ்ட்ல உள்ள கிரானால நடந்துச்சு, தைலகாய்டு மெம்பரைன்ல. தென் டார்க் ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரோமால நடக்குது. Here what happens during this reaction? Carbon dioxide is reduced to carbohydrate. இப்ப ரெடியூஸ்டுனா என்னன்னு தெரிஞ்சதா உனக்கு? ரிடக்ஷன். சரியா? கார்பன் டை ஆக்சைடுல அடிஷனலா ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகுது, ஆட் ஆகி கார்போஹைட்ரேட்டா மாறுது. அப்ப அந்த ஆட் ஆகுறன்னா என்ன வேணுங்க? எனர்ஜி வேணும். அந்த எனர்ஜி எங்க கிடைக்குது? ஆல்ரெடி லைட் ரியாக்ஷன்ல ஏடிபி NADPH2 இருந்துச்சுல, ஜெனரேட்டட் இந்த லைட் ரியாக்ஷன், அதை தான் யூஸ் பண்ணி இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ரெடியூஸ் டு கார்போஹைட்ரேட். வெரி கிளியர்மா? இப்போ டார்க் ரியாக்ஷன்ல என்ன நடக்குதுன்னா, எஸ், ஏடிபிலையும் NADPH2லயும் நிறைய எனர்ஜி இருக்குது, அப்படிதானே? அந்த எனர்ஜியை கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட ஹைட்ரஜனை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு, ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணி கார்போஹைட்ரேட் சிந்தசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிடுது. சரியா? அப்ப லைட் ரியாக்ஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், டார்க் ரியாக்ஷனும் இம்பார்ட்டன்ட். லைட் ரியாக்ஷன்ல எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது, அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி டார்க் ரியாக்ஷன்ல சிந்தசிஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் நடக்குது. Are you clear ma? Yes. Dark reaction is otherwise called Calvin cycle. Why it is called Calvin cycle? ஏன் இதுக்கு கால்வின் சைக்கிள்னு நேம் வந்துச்சு? லைட் ரியாக்ஷனுக்கு ஹில் ரியாக்ஷன்னு சொன்னோம், ஹில் ரியாக்ஷன். டார்க் ரியாக்ஷன் இஸ் அதர்வைஸ் கால் கால்வின். வை? The scientist Melvin Calvin, it was discovered by Calvin. Very good. Yes, it was discovered by Melvin Calvin. Very good, Gomadi Ambika. Yes, Subha Induja, very good ma. Melvin Calvin அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் தான் அதை கண்டுபிடிச்சனால, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனால, எஸ், கந்தன், வெரி குட். திஸ் சைக்கிள் இஸ் அதர்வைஸ் கால் கால்வின் சைக்கிள். எஸ், திஸ் கேரிட் அவுட் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லைட். இந்த ரியாக்ஷனுக்கு லைட்டு தேவையில்லை, தேவைப்பட்ட இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இல்லைனாலும் நடக்கும். சரியா? லைட் இல்லாமலும் நடக்கும். ஆனா லைட் இல்லாம தான் நடக்கும் அப்படின்னு கண்டிஷன் கிடையாது. லைட் இருக்கும்போது கூட இந்த டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கலாம், ஆனா அதுக்கு லைட்டே தேவைப்படாது. சரியா? ஸோ இட் இஸ் கேரிட் அவுட் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. லைட் இல்லாம இருந்தாதான் நடக்கும்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. சரியாப்பா? ஓகே. இன் கால்வின் சைக்கிள் the inputs are carbon dioxide from the atmosphere. என்னதான் நம்ம கொடுக்குறோம் உள்ள? கார்பன் டை ஆக்சைடை மட்டும்தான் உள்ள கொடுக்குறோம் டூரிங் டார்க் ரியாக்ஷன். அங்கே வேற என்னெல்லாம் யூட்டிலைஸ் ஆகுது? ஏடிபியும் NADPH2 யூஸ் பண்ணி தட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் லைட் ரியாக்ஷன். லைட் ரியாக்ஷன்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஏடிபியையும் NADPH2 யூஸ் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ரெடியூஸ் டு carbohydrate. That is called dark reaction. புரிஞ்சுட்டா students? Are you all clear? Yes. Shall we move on to the next one? இப்போ அந்த போட்டோசிந்தசிஸ்ல ஹில்ஸ் ரியாக்ஷனையும் கால்வின்ஸ் ரியாக்ஷனையும் நம்ம வந்து எதாவது இப்போ கொடுக்க போறோம், டயக்ராமேட்டிக்கா ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கு பாரு. எஸ், here is the chloroplast. chloroplast வந்து இருக்குல்ல, ஓவல் ஷேப்டு chloroplast. அதுல வந்து இது வந்து என்னது? what is this? this is the grana. this is the grana. இங்க உள்ள வந்து ஸ்ட்ரோமா, அப்படிதானமா? இந்த கிரானால தான் லைட் ரியாக்ஷன், அல்ல லைட் ரியாக்ஷன் போட்டிருக்கா? கிரானால தான் என்ன நடக்குது? லைட் ரியாக்ஷன். என்ன நடக்குது? லைட் வந்து அந்த கிரானால இப்படி விழுந்து ஹைட்ரஜனை ஸ்பிளிட் பண்ணுதுன்னு சொன்னலையா? சாரி, வாட்டரை ஸ்பிளிட் பண்ணுதுன்னு சொன்னலையா? எஸ், வாட்டரையும் அங்க இருக்குது. அந்த வாட்டரையும் என்ன செய்யுது? ஆக்சிஜனாவும்
ஹைட்ரஜன் ஆட்டமாவும் ஸ்பிளிட் பண்ணிரும். சரியாமா? எஸ். அப்போ லைட் ரியாக்ஷன்ல என்ன மட்டும்தான் நடக்குது? லைட் வந்து உள்ள விழுது. எதுல? கிரானா அதை அப்சார்ப் பண்ணி வாட்டர் மாலிகுல ஸ்பிளிட் பண்ணிடுது. ஹைட்ரஜனாவும் ஆக்சிஜனாவும் ஸ்பிளிட் பண்ணிடும். சரியா? தட்ஸ் அபவுட் லைட் ரியாக்ஷன். ஓகே. இப்போ லைட் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது என்ன எனர்ஜி சிந்தசிஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னேன்? ஹியர் த ஏடிபி அண்ட் NADP வந்து NADPH2 மாறும். இந்த ரெண்டும் தான் the compounds or energy rich compounds formed during what? The light reaction. The light reaction is otherwise called Hill's reaction. சரியா? ஹில் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து அதை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஓகே. தென் இந்த ஏடிபியையும் NADPH2வையும் இந்த கால்வின் சைக்கிள் ஆர் டார்க் ரியாக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணுது. சரியா? அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணல. இங்க இருந்து என்னது? அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள வருது. கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள வருது. தென் என்ன பண்ணுது? டூரிங் கால்வின் சைக்கிள் ஆர் டார்க் ரியாக்ஷன் ஆர் லைட் இண்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் டைம்ல இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஏடிபி அண்ட் NADPH அது வந்து சுகரா மாறிடுது, ஆர் கார்போஹைட்ரேட்டா மாறிடுது, ஆர் குளுக்கோஸா மாறுது. திஸ் இஸ் த எண்ட் ப்ராடக்ட். இது ஒரு எண்ட் ப்ராடக்ட், இங்க வந்து இது ஒரு எண்ட் ப்ராடக்ட். சரியா? லைட் ரியாக்ஷன்ல ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு அட்மாஸ்பரிக் கேஸா வெளியே வந்துடுது. அது மாதிரி டார்க் ரியாக்ஷன்ல கார்போஹைட்ரேட் வந்து கிடைக்குது. ரெண்டுமே என்னதான்? ரெண்டு சேர்த்து நம்ம டோட்டலி போட்டோசிந்தசிஸ். ஸோ வாட் ஆர் த எண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் போட்டோசிந்தசிஸ்? ஆக்சிஜன் பிளஸ் கார்போஹைட்ரேட் ஆர் சுகர் ஆர் ஸ்டார்ச் ஆர் குளுக்கோஸ், எப்படி வேணாலும் இதை சொல்லிக்கலாம். சுகர்னு சொல்லிக்கலாம், கார்போஹைட்ரேட் சொல்லிடலாம், ஸ்டார்ச்னு சொல்லலாம், அல்லது குளுக்கோஸ்னு சொல்லலாம். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா? இதுதான் the whole photosynthetic process. whole photosynthesisல light reaction நடக்குது, dark reaction நடக்குது. light reaction is otherwise called light dependent. this dark reaction is otherwise called light independent. இங்க வந்து Hill's reaction சொல்லுவோம். this is called Calvin cycle. இங்க என்னவாகுது? லைட் தான் விழுது கிரானால. இது எங்க நடக்குது? கிரானால நடக்குது, இது ஸ்ட்ரோமால நடக்குது. சரியா? கால்வின் சைக்கிள் எங்கம்மா நடக்குது? இந்த ஸ்ட்ரோமால நடக்குது. சரியா? ஸ்ட்ரோமால நடக்குது. ஓகே. டூரிங் லைட் ரியாக்ஷன் ரெண்டு எனர்ஜி ரிச் காம்பவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஏடிபியும் NADPH2. அது மாதிரி வாட்டர் மாலிகுலை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி ஹைட்ரஜனாவும் ஆக்சிஜனாவும் விட்டுருது. இதுதான் லைட் ரியாக்ஷன். இதுல கிடைக்கிற அந்த ஏடிபி NADPH2வையும் இந்த டார்க் ரியாக்ஷன் ஆர் கால்வின் சைக்கிள்ல யூஸ் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடை கார்போஹைட்ரேட்டா மாத்துது. சரியா? கார்போஹைட்ரேட்டா மாத்தினோன்னா அகைன் ஸ்ட்ரோமால நிறைய என்ன கிடக்கும்? இந்த ஏடிபி வந்து ADPயா மாறிடுது, NADPH2 வந்து NADயா மாறிடும். வெரி கிளியர்மா? நல்லா புரிஞ்சுட்டியாப்பா? த ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஆஃப் போட்டோசிந்தசிஸ் புரிஞ்சுதாப்பா? லைட் ரியாக்ஷன் அண்ட் டார்க் ரியாக்ஷன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆர் யூ ஆல் கிளியர்? very very clear. You are all very clear now. Yes. Shall we move on to the next one? Okay da. Okay, thank you students. Fine. We shall move on to the next one. The factors affecting photosynthesis. சரி, இப்போ photosynthesis நடக்கணும். அப்போ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் நீங்களாவே இதை சொல்லிடலாம். என்னெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் தேவைப்படும் photosynthesis நடக்கணும்? மெயினா என்ன வேணும்பா சொல்லுங்க. போனா நீங்களே சொல்லிடலாமே. வெரி குட் கந்தன். குளோரோஃபில் அது வந்து என்னது? ஒரு இன்டர்னல் ஃபேக்டர், ஒரு லீஃப்ல இருக்க வேண்டிய ஃபேக்டர். தட் இஸ் கால்டு இன்டர்னல். இன்டர்னல் ஃபேக்டரும் அவசியம், எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் அட்மாஸ்பரிக் ஃபேக்டர்ஸும் அவசியம். சரியா? எஸ். ஓகே. வாட் இஸ் இன்டர்னல்? இன்டர்னல்னா அந்த பிளான்ட்ல இருக்க வேண்டியது, எக்ஸ்டர்னல்னா அந்த என்விரான்மெண்ட்ல இருக்க வேண்டியது. ஓகே. கந்தன் டோல்டு வாட்? என்ன சொன்னாங்க கந்தன்? குளோரோபிளாஸ்ட். எஸ் கண்மணி, குளோரோபிளாஸ்ட். ஓகே ஃபைன். குளோரோபிளாஸ்ட்டை விட நீ என்ன சொல்லலாம்? குளோரோஃபில். ரவிசங்கர், வெரி குட். குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் வந்து தேவைப்படுது. அது எங்க இருக்கும்? குளோரோபிளாஸ்டுக்குள்ள இருக்கும். சரியா? வெரி குட். எஸ், பிக்மெண்ட்ஸ். அதை நம்ம வந்து பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். வெரி குட். வேற? வெரி குட் கண்மணி. எஸ் ஸ்ரீமதி. எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் லைட். ஸ்ரீமதி, வெரி குட்மா. லைட் தேவை. லைட் இருந்தாதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நடக்கும். அப்படிதானம்மா? லைட் ரியாக்ஷன் நடக்கும். எஸ் மஹ்மத் ரோஷன், வெரி குட். வாட்டர்.
எஸ், அதுவும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர். வாட்டர் கண்டிப்பா வேணும். சரியா? எஸ். ஆக்சிஜன் வேண்டியது இல்லையே. போட்டோசிந்தசிஸ்க்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுதா? நோ. வெரி குட் கோமதி அம்பிகா. கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வெரி குட் கந்தன். வெரி குட். எஸ். அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் கண்மணி வெரி குட். கார்பன் டை ஆக்சைடு, லைட், வேற வாட்டர், வேற என்ன வேணும்? டெம்பரேச்சர். டெம்பரேச்சர் வந்து ஆப்டிமமாக இருக்கணும். சரியாம்மா? டெம்பரேச்சர் நல்ல சூட்டபிளாக இருக்கும். ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர்லையும் இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காது. மாதிரி வெரி லோ டெம்பரேச்சர்லேயும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும். ஆனால் ரொம்ப லோ பர்சன்டேஜ் தான் நடக்கும். சரியாப்பா? சரியா? அதனால ஒரு ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரும் அதுக்கு தேவை. அண்ட் ஆல்சோ some minerals are necessary for photosynthesis. Some minerals are necessary for photosynthesis. These are the external factors. என்னெல்லாம் external factors? Light, carbon dioxide, optimum temperature, then water, then mineral elements. These are the external factors which affect photos. இதெல்லாம் சூட்டபிளா இருந்துச்சு, ஆப்டிமம் லெவல்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். சரியா? ஓகே, தீஸ் ஆர் த எக்ஸ்டர்னல். இப்போ இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த பிளான்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்கணும் பாரு. பிக்மெண்ட்ஸ், யூ ஆல்ரெடி செட், சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி செட் பிக்மெண்ட்ஸ், குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட். அதில் வந்து பிரைமரி பிக்மெண்ட்ஸும் வேணும், அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸும் வேணும். ஓகேம்மா? தென் லீஃப் ஏஜ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வயசான அந்த ஓல்டர் லீவ்ஸ்ல நடக்குமா போட்டோசிந்தசிஸ்? மஞ்சள் கலர்ல, எல்லோ கலர்ல இருக்கிற லீஃப்ல வந்து போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குமா? Is it occurs? Is it occurs? Photosynthesis occurs? No. Very good. Yes. Only in the young and energetic, like you are all young and energetic students, no? அதே மாதிரி யங் லீவ்ஸ்ல, நல்ல மெச்சூர் லீவ்ஸ்லாம் அதுல எல்லாம் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆயிரும். சரியாமா? யங் லீவ்ஸ்ல நல்ல கிரீனிஷா, நல்ல பிரைட்டா, உங்களை மாதிரி நல்ல பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா, லைக் தட் இந்த பிளான்ஸ்ல வந்து நல்ல பிரைட்டா இருக்கும் இல்லையாமா, யங்கா இருக்கும் இல்லையா, அந்த லீவ்ஸ்ல தான் போட்டோசிந்தசிஸோட ரேட் வந்து அதிகமா இருக்கும். சரியா? அப்போ the leafோட ஏஜ் இஸ் ஆல்சோ a determining factor of photosynthesis. Are you clear ma? Then accumulation of carbohydrate very very important. கார்போஹைட்ரேட் நிறைய ஆல்ரெடி இருக்கு, பிளான்ட் நிறைய எக்ஸஸா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு, அது யூஸ் பண்ணி போக நமக்கும் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கு. இப்போ போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குமா? ரேட் வந்து கம்மியா இருக்கும். இப்போ கார்போஹைட்ரேட் லெவல் கம்மியா இருக்கு, நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம், எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா தேவை அதிகமா இருக்கும். அப்போ the rate of photosynthesis is very high. கார்போஹைட்ரேட் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ச் நிறைய ஸ்டோர், கார்போஹைட்ரேட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டார்ச். சரியா? ஆர் குளுக்கோஸ் ஆர் சுகர், அது ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்குமா, அக்குமுலேஷன் நிறைய அக்குமுலேட் பண்ணி வச்சிருக்கு. அப்போ இதுக்கு இப்போ அவசியம் இல்லை, அப்படிதானே? அதனால போட்டோசிந்தட்டிக் ரேட் வந்து கம்மியா இருக்கலாம். சரியாம்மா? இல்ல கார்போஹைட்ரேட்டோட அளவு கம்மியா இருக்கு, இப்ப லீஃப் அந்த பிளான்ட்ஸுக்கு நிறைய ஃபுட் வந்து தேவைப்படுதுன்னா ரேட் ஆஃப் போட்டோசிந்தசிஸும் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். சரியாப்பா? தென் சம் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அஃபெக்டிங் போட்டோசிந்தசிஸ். இப்போ போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குன்னா சில ஹார்மோன்ஸும் அதை வந்து இன்டியூஸ் பண்ணும். சரியாம்மா? அப்போ அந்த ஹார்மோன்ஸ் அளவு வந்து கரெக்டா இருந்துச்சு, ஆப்டிமம் லெவல்ல இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே ப்ராப்பரா நடக்கும். தீஸ் ஆர் த இன்டர்னல் ஃபேக்டர். இது வந்து பிளான்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபேக்டர், இது வெளியே அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற ஃபேக்டர். சரியாப்பா? ஸோ இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் சம் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ரேட். ஆர் யூ கிளியர் மா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? கேன் யூ ஃபாலோ மீ? கேன் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதாப்பா? வாட் ஆர் த எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் which affect photosynthesis? Thank you so much ma. Nice. Yes. What are the internal factors? Pigments in the plant, age of the leaf, accumulation of carbohydrate, and presence of hormones. These are the internal factors which affect the photosynthetic rate. Then what are the external factors? Light, then carbon dioxide in the atmosphere.
அட்மாஸ்பியர்ல கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவல் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா போட்டோசிந்தட்டிக் ரேட்டும் அதிகமா இருக்கும். சரியாமா? தென் டெம்பரேச்சர் ஆப்டிமமா இருக்கணும். சூட்டபிள் டெம்பரேச்சர், அதான் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர். தென் வாட்டர் ரொம்ப ஹையும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சரும் இருக்கக்கூடாது. சரியாப்பா? தென் வாட்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் photosynthesis and also some minerals are necessary for photosynthesis. These are the some external factors, some of the external factors which affect photosynthesis. That's all about the photosynthesis. Students, are you all clear ma? நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா? இப்போ just I am going to recall photosynthesisனா photosynthesis மட்டும் நான் ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணி விட்டுறேன். சரியாப்பா? ஓகே. Yes, photosynthetic pigments. There are two types of photosynthetic pigments. Primary pigment, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் மா இது photosynthesis. சரியா? ஓகே. Two important what? Types of photosynthetic pigment: primary pigment, accessory pigment. The primary pigment is nothing but the chlorophyll A, which traps the solar energy or absorbs solar energy and convert it into chemical energy or food energy. So the primary pigment or chlorophyll A is called reaction sender. Reaction sender. Then other pigments, chlorophyll B and carotenoid. கேட்கலாம், what are the accessory pigments அப்படின்னு கேட்கலாம். chlorophyll B and carotenoids are accessory pigment. They absorb the energy and they pass on to the chlorophyll A, that is the primary pigment or reaction sender. Both the reaction sender and the harvesting sender, that is accessory pigments, are otherwise called harvesting sender. Both together called photosystem. ரெண்டையும் சேர்த்து we call it as photosystem. சரியாமா? ஓகே. Then role of sunlight in photosynthesis. So based on the presence or absence or need of light, light தேவைப்படுதா, light தேவைப்படலையா, based on that we can classify the photosynthetic stages into two stages: light dependent stage and light independent stage. Light dependent is otherwise called light reaction. Light independent stage is otherwise called dark reaction. Understand? Both are takes place in the chloroplast. சரியா? ஆனா அதுல light reaction occurs in, இது அடுத்துல பார்ப்போம், அடுத்த ஸ்லைடு. Yes, light reaction is otherwise called Hill reaction. It occurs in the grana of the chloroplast. During light reaction, light energy from the sun is absorbed and converted in the form of ATP and NADPH2. Then this ATP and NADPH2 move to the stroma of the chloroplast. Grana synthesis ஆகுது, ஆனா அங்க இருந்து எங்க போயிரும்? ஸ்ட்ரோமாக்குள்ள போயிரும். சரியாப்பா? எஸ். தென் இதெல்லாம் அப்ரிவியேஷன்ஸ் தேவையில்லை, அது புக்கில் இருக்கு, நீங்க பார்த்துக்கோங்க. நம்ம தென் டார்க் ரியாக்ஷன், இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு biosynthetic phase. Biosynthetic phase or light independent reaction or Calvin cycle. It was in the dark reaction occurs in stroma of the chloroplast. இங்க என்ன நடக்குது? Carbon dioxide is reduced to carbohydrate with the help of ATP and NADPH2, which is generated during light reaction la form ஆகுன ATP NADPH2 வச்சு carbon dioxide reduced to carbohydrate மாத்திருது. சரியாப்பா? It is otherwise called Calvin cycle because it was discovered by Melvin Calvin. It occurs in the absence of light. Light இல்லாமலும் இது நடக்கலாம். சரியா? So it is otherwise called dark reaction. சரி. In Calvin cycle, what are the input? Carbon dioxide மட்டும்தான் input. Then energy during light reaction அதையும் சேர்த்து என்னவா மாறுது? கார்போஹைட்ரேட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிடுது. புரிஞ்சுதாப்பா? எஸ். Then இது ரெண்டையும் சேர்த்து then factors affecting. That's all about photosynthesis. In the next class, we shall continue the structure and function of mitochondria. It is also a cell organelle which is present in both plant and animal cell. சரியாமா? Plant cell